नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा जे पवित्र सुदशा व्रत काहेकि पालन करा जाए। एही 2024 रे मोट केतोटी सुदशा व्रत पड़ुछि। एहा सह नुआ व्रती माने एही व्रतटी आरंभ करि पारिबे कि नाही। एही व्रतटीर 10टी अंक सहित केउ विशेष संपर्क रहिछि। एहा सह आमे जानिबा जे विवाहित नारी मानंक पई एही व्रतर महत्व कौन एवं पौराणिक मत अनुसार एही व्रतटीकु काहेकि पालन करा जाए। एहा सह सुदशा व्रत रे आमे जेउ 10 गोटी गंठी पकाई थाउ से 10 गंठीर नाम गुड़िक विषय मध्य जानिबा। एही भिडियो रे सुदशा व्रतर संपूर्ण पूजा विधि जानिबा सह सुदशा व्रत दिन आमे केउ कार्य करिबा एवं केउ कार्य करिबा नाही ताहा मध्य जानिबा। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने आम सनातन धर्म रे व्रत एवं पूजा पाठर अनेक महत्व रहिछि। आम ओडिसा रे पालित हेउथिबा व्रत मानक मध्यरे सुदशा व्रत अन्यतम। ऐश्वर्य एवं धनर देवी मां लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय व्रत हेउछि एही सुदशा व्रत। एही व्रतटीकु प्रत्येक ओडिया घरर हिंदू नारी माने भक्ति और निष्ठार सह पालन करिथांती। जदि मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार पड़ी थाए सेही दिन आमे सुदशा व्रत पाली थाउ। जेउ माने नुआ सुदशा व्रत आरंभ करिबाकु चाहुचंती सेमाने एही दिन ठारू सुदशा व्रत आरंभ करंती। घरर सुख शांति को बजाई रखिबा पई गृहिणी माने एही व्रतटीकु पालन करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा सुदशा व्रत केउ दिन पालित हेबो एवं एही पूजार शुभ मुहूर्त केउ समय रे रहिछि। एहा सह ए वर्ष नुआ सुदशा व्रत आरंभ करी हेबो कि नाही। सांग माने ए वर्ष अगस्त 15 तारिख रे द्वितीय सुदशा गुरुवारटी पड़ू अछि जहा कि एही श्रावण मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि अर्थात 15 अगस्त गुरुवार दिन आमर सुदशा व्रतटी पालित हेबो एवं गुरुवार दिन दशमी तिथिटी सकाळ 10:36 पर्यंत रहुछि। जदि आपण सुदशा व्रत पालुछंती तेबे चेष्टा करंतु कि सकाळ 10:36 पूर्वरु पूजा समापन करिबा पई। एही दिन सकाळ 7:08 पर्यंत महेंद्र बेला रहुछि एवं पुरी को सूर्योदयर समय रहुछि 5:30। तेणु जदि आपण सकाळ 5:30 रु नेई सकाळ 7:08 भितरे पूजा करूछंती तेबे एहा आपणक पई अत्यंत शुभ हेबो कारण एही समयटी महेंद्र बेलारे रहिछि। तापरे द्वितीय शुभ समयटी हेउछि 10:20 रु 12:44 पर्यंत। मात्र मु आपणकु पूर्वरु ही कहिछि कि 10:36 ही आमर दशमी तिथि सरी जाउछि। पूजा करिबा पई सर्वोत्तम समय हेउछि सकाळ 5:30 रु सकाळ 7:08। एबे चालंतु जानिबा पौराणिक मत अनुसार सुदशा व्रतटी कौन पाई पालन करा जाए। पुराण अनुसार एही सुदशा व्रतटी विधव देशर राजा नल राजांकर पाटराणी दमयंती आरंभ करिथिले एवं सेही दिन ठारू प्रत्येक विवाहित नारी एही व्रतटीकु पालन करी आसुछंती। दिने भिक्षुक ब्राह्मणी नदीरू जल आनिबा समय रे निजर व्रतटीकु हजाई देइथिले एवं निजर व्रतकु हजाई से जेतेबेले विकल होई क्रंदन करुथिले सेतेबेले नल राजा सेही ब्राह्मणींकर दुख को दूर करिबा पई सत्यरे बांधी होई निज पाटराणींकर व्रतटीकु सेही ब्राह्मणी को देई देइथिले। आपण माने जानिथिबे जे एही व्रतटी मां लक्ष्मींकर स्वरूप अटे। जेहेतु नल राजा से व्रतटीकु दान करि देइथिले सेइथि पई से लक्ष्मी छड़ा होई राजारू रंक पालटी गले।
ବ୍ରତକୁ ଦାନ କରିସାରି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଭିକାରୀ ହୋଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କଲେ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ସାରିବା ପରେ ରାଣୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ନିଜର ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନର ସହ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତି। ସୁଦଶାର ଅର୍ଥ ସୁଅର୍ଥ ଶୁଭ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଦଶ ଅଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସୁଦଶାରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ, 10 ବର୍ଣ୍ଣର ମୁରୁଜ, 10 ମୁଖୀ ଦୀପ, 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 10 ଗୋଟି ହଳଦୀ, 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10ଟି ମଣ୍ଡା ଏବଂ ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟି ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ରତକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରତରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ମାଙ୍କର 10ଟି ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି 10ଟି ନାମ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କମଳିନୀ, ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥରେ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମରେ କମଳା, ଷଷ୍ଠରେ ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମରେ ବିଘ୍ନସେନୀ, ଅଷ୍ଟମରେ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲ୍ହଣୀ, ନବମରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଏବଂ ଦଶମରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହି 10ଟି ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ରତରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସୁଦଶା ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବଦିନ ସୁଦଶା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବେ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ କେବେ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବେଳାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଫଳମୂଳ ଓ ଛେନା ଭୋଗ ଦେବେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛେନାପଣା ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଭୋଗକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତିକି ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ବି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। କାରଣ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୃହକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେହିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଯଦି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଧଳା, ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କେବେ କଳା କି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଳା ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୂଜା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ସହ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିବାହିତ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଗହଣା ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସଜାଇ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସି ସେଜ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସି ସେଜକୁ ପକାଇ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘର ସଫା କରି ଗାଧୋଇ ନିଜର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରି ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗୁରୁବାରଟି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏବଂ ତାକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଉଷୁନା ଏବଂ ପିଆଜ ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଥର ବୁଧବାର ଠାରୁ ଦଶମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଦିନ 12ଟା ପରେ କାହାରିକୁ ବି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଘରେ କଳହ ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଦିନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଝୁଣାର ଧୂପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।